नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या FB लाईव्हान तुमका सगळ्यांक स्वागत. सध्या वर्ल्ड कप सुरू झाला आणि आज असा सगळ्यात व्हडली मॅच म्हणल्यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. आणि आमच्या वांगडा आज असा गिरीश पारेख सर, जे गोवाचे एक्स रणजी प्लेयर असा. सो आयज आमी सरांकडल्यान जाणून घेवया की इंडिया पाकिस्तान मॅचीचो जोर तांकां कसो कितें दिसता. आयची मॅच ती इंडियाक ओवर जातली. इंडिया म्हाज्या कोतान इज वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट सायड इन द एंटायर टुर्नामेंट. इंडियेचो स्ट्रेंथ म्हणल्यार स्पीड डिपार्टमेंट, बिकॉज आमी नॉर्मली प्ले गुड स्पिनर आनी स्पीन आमचे सर बीन व्हेरी गुड स्ट्रेंथ. आफ्टर एका आमचो अक्षर पटेलाक जेन्ना इंजरी जाली, देन दे ब्रॉट अश्विन वॉज द मेन थिंग. दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट वॉट आय फील, because who have played lot of rugby tournament matches in the past. So today's match, Indian condition and India is very favorable and is very strong team. I think India, England and South Africa these are the four teams have got very good sides. तसेच सर तुमका पाकिस्तान टीमी बद्दल कितें दिसता. Pakistan is a good side, but I think their skill department is not as good as most of the teams. And that will be their drawback. And they are not playing very consistently. Of course, ICM matches, itke crowd and things are Indian support as well. It will be slightly difficult to play, handle that pressure. इंडियन टीमीतलो सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट प्लेयर असो तुमका कोण दिसता. आता टेक्निकली जर नाव जेन्ना पळयता, आय रेट शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर. दे आर टू क्लास प्लेयर्स who have got world class technique and they can survive any conditions. पण सध्या कितें जाता, जेन्ना वन डे फॉर्मेट येता, द क्रुशल नंबर विल बी विथ हार्दिक पांड्या, बिकॉज दोज आर द टायम वेर दे हॅव टू एक्सेलरेट. सो इन अ कॉम्बिनेशन, इफ शुभमन गिल इज नॉट प्लेइंग and even if this fellow is getting injured by any case, left-hand Ishan Kishan, I would prefer that KL Rahul should open and they should make space for Suryakumar Yadav. तसेच सर आमच्या इंडियन टीमीची स्ट्रेंथ तुमका कशी कितें दिसता आणि आमचे तांचे विकनेसीसूय थोडे आमचे युवजा वांगडा शेअर करा. Strength, whereas India is a compact team, I don't see there is any weakness as such. The problem is that when you are chasing असता तेन्ना pressure असता की being a home team, आमची population, आमचे media, and there is a lot of pressure तांकां हारपाची. स्पेशली पाकिस्ताना कडेन हारप म्हणल्यार तांकां आनी एक्स्ट्रा प्रेशर असता. It is only pressure, maybe. Suppose if Pakistan goes more than 350, then even if they score 300, I think India will manage. Anything above 350, India will be in trouble. तसेच पाकिस्तान टीमीची तुमका स्ट्रेंथ कशी कितें दिसता आणि तांचे विकनेसीस तुमका म्हणजे कशे कितें दिसता. पाकिस्तानची weakness is fielding. Fielding is very bad. Spin department is slightly weak. Batting also, somewhere they are inconsistent. And most of the advantage आमची झाले because Kuldeep Yadav is one of the fast bowlers, and most of them has not read him properly. See, the Chinaman deliveries are, people are not ready to understand. That will be a problem for Pakistan. तसेच सर तांचो म्हणजे ओपोनंट टीमीतलो म्हटल्यार पाकिस्तानातलो सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट प्लेयर कोण, जाचे कडल्यान आमचे इंडियन टीमी मातशे सावध रावपाक जाय. ऑफकोर्स ओपनिंग बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग स्लॉट इज व्हेरी गुड. त्यांचं इनिशियल जर 3-4 विकेट काढली, इंडिया विल बी ऑन द बॅकफूट. सो दे हॅव टू डिपेंड व्हेरी स्ट्रॉंगली ऑन ओपनिंग जर डेड जर दिली आमकां जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जातलो, इंडिया प्रॉब्लेम. इंडियाने टॉस जिंकलाय आता, तर मग काय वाटतं तुम्हाला मॅच काय असेल पुढे. I think I have not seen the wicket actually, but being a big match, India should bat first. But after India, the Indian condition, and the problem is that they are so confident. Of course, then the wicket must be very flat wickets. So 350-400 will be chaseable. That's why probably India, if they won the toss, they may select to field first and then bat second. ओके. सर तुमका ओव्हरऑल वेदरा बद्दल कितें दिसता. No, I think Gujarat will be dry, hot. So I don't think the weather will change until I don't know the dew factor. If there is a lot of dew, then the problem will be for the spinners. Because the ball skids, the ball grips, turns also, and it will be slightly easier to play. सर आता या वर्ल्ड कपाने पिच पॅटर्न म्हणजे कसं असतं भारतामध्ये. Normal ते पहिली सदांच डेड विकेट. People expect lot of runs to come, and that is normally the strength. But ती आता we are playing lot of T20. So T20 तुका नॉर्मली फॉर्मेट आसा जो बिग टीम स्ट्रॉंग करता. सो तेन्ना कितें जावं शकता.
पण दीस फॉर्मेट यू हॅव टू एक्चुअली ग्राइंड नाव 50 ओवर्स खेळपाक जाय. सो आमकां एडवांटेज आहा बिकॉज वी गॉट विराट कोहली अँड श्रेयस अय्यर. दे आर व्हेरी सिमिलर टायप ऑफ प्लेयर हू कॅन go on till 50 overs. They can drag the innings and that will be required. सर ओव्हरऑल तुमकां व्ह्युअरशीप म्हणजे पयलींच्या वर्ल्ड कपांतली आनी आतांच्या वर्ल्ड कपांची म्हणजे कशें कितें लोकांचं प्रोत्साहन तुमकां दिसता? वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप, पण आय वॉज सरप्राइज की ते ओपनिंग सेरेमनी बी जावंक ना आनी जरा लॉट ऑफ क्रिकेट्स आमी पळयता पूण तसो तो फिवर दिसूंक ना. ऑफकोर्स इंडिया पाकिस्तान मॅचीस सगळ्याच आसता. आय थिंक एज द डेज गो ऑन इट विल बिकम स्लायटली मोर इंटरेस्टिंग अँड द फिवर विल कॅच अप. पयलीं जशें सर गोंयान वाटे वाटेचेर म्हणजे अशे स्क्रिनी घालताले आनी लोक अशे सामके एक्सायटेड दिसताले, तर असो तुमकां आजुनूय फिवर हो गोंयान दिश्टी पडटा? तो कमी जाला बिकॉज वी आर वॉचिंग लॉट ऑफ क्रिकेट किंवा मोबायल्स आनी लॉट ऑफ IPL मॅचीस जाता. वर्ल्डाची सगळी कवरेज बरी आसा जाल्या म्हणून. सो तसो कमी जातलोच डेफिनेटली, पण सडन एज द टुर्नामेंट जसो प्रोग्रेस जाता इट विल बिकम मोर अँड मोर डिफिकल्ट. तुमी आयचीच जर पळयात आय थिंक मोस्ट ऑफ द बिझनेस हाऊसेस विल बी स्लॅक बिकॉज दिस अ बिग गेम. सर ओव्हरऑल तुमकां वर्ल्ड कपा बद्दल कितें दिसता? कोणाच्या वाटेन येतलो वर्ल्ड कप? म्हाका इंडिया इज व्हेरी स्ट्रॉंग सायड. इंग्लंड आय सी व्हेरी गुड. आता ऑस्ट्रेलिया वॉज गुड बट ऑस्ट्रेलिया इज डन व्हेरी बॅड ओपनिंग. न्यूझीलंड इज डुईंग वेल. सो सध्याच्या पॅटर्नात तुका दिसता साऊथ आफ्रिका, इंडिया, इंग्लंड आनी न्यूझीलंड शूड कम. सर पाकिस्तानाची बॉलिंग सायड खूप स्ट्रॉंग आसा. ते मनान इंडियाची बॉलिंग सायड तितली एक जर आमचो बुमरा सोडलो जाल्यार शार्दूल ठाकूराय घेतला पूण तितलो इफेक्टीव जावंक ना. कुलदीप यादव आसा स्पिनिंगेक. इंडियेक बॉलिंगेन कंपेर टू पाकिस्तानाचे कॉम्पीट करूंक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? No, we won't be able to compete them exactly because Pakistan, म्हाका दिसता ग्रीन टॉप बी चड आसता ते. I mean more people they have always produced lot of fast bowlers in the past. Imran Khan किंवा वसीम अक्रम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स. तर इंडिया सदांच आमची डोसायल विकेट्स आसताली आनी लो बाउन्स विकेट्स. पण आता जशें काय बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मनी इंडिया इज द रिचेस्ट वर्ल्ड आनी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ आउटसायडर्स. आय मीन जे कोचीस आहा पळय म्हणटा पळय. आता आमच्या टायमार जेन्ना जाताले तेन्ना कितें आसतालें वी वर व्हेरी लिमिटेड पॅटर्न. नाव द पीपल आर मच मोर स्ट्रॉंगर आनी द लेवल ऑफ प्रॅक्टीस हॅज गॉन व्हेरी हाय. सो दे आर व्हेरी फीट. आमी फीट आसताले तेन्ना पयशे नाशिल्ले सो फिटनस वॉज नॉट मच. सो आता वी आर प्रोड्युसिंग मोर दॅन 140 एंड एनी वन इज बॉलिंग 140 म्हणजे ही स्टँड्स अ चान्स फॉर IPL. अँड IPL इज द बिगस्ट फंडिंग बिकॉज आम्ही भरपूर पैसे काढा आणि आय थिंक आफ्टर IPL matches entire associations whether it is Goa and 28 states I think getting around 50 crores every year. That's why after the standard players we have gone high and more people want to play cricket because money is there. Even when the women summit karta they are given a pass. The T20 normally I think they are paid 30,000 per match. Whereas when we were playing Ranaji Trophy we are paid 50 rupees per day and we used to travel in unreserves. Ata they are traveling in flight, 4-star stay, rooms, breakfast, everything is so very. Team itself is carrying with 20 to 24 people in the side, in the squad. The video analyst, physio, everything is done. So everything is taken up. So Ata we are making a good fast bowling. But today's actually match, Pakistan has got a very good fast bowling. Until unless they don't take in wickets, पहिले 3-4 wickets झाले Indiaच्या pressure होतं ना, they have to take wickets. Initial was 15 overs. India Bumrah is doing absolutely well. आता तू जर शार्दूलाचे उलयता शार्दूल इज सच अ क्रिकेटर ही विल बी यूज एज अ मिडल ओवर. आय थिंक तेजी आनी हार्दिक पांड्याचे ओवर्स विल बी शेअर्ड आनी शार्दूल तुका असो दिसता ही कॅन बॅट वेल पण इज गॉट लॉट ऑफ वेरिएशन स्लो वन्स एवरी डिलिव्हरी तेजी मरे इज व्हेरी डिफरंट. टीव्हीर कळना चड फास्ट व्हेरी स्लो. सो तो कॉम्बिनेशन तेजो. सो जेन्ना विकेट मातशें जेन्ना ड्राय आसता फ्लॅट जाता स्पेशली वेन दे आर बॉलिंग सेकंड देर आर लॉट ऑफ चान्सीस वेन दे विल डू मिस टायम. नाल्यार दे वूड हॅव गॉन फॉर स्पिनर्स. सो आय थिंक विकेट इज नॉट सपोज आम्ही जर टॉस जिंकला आणि जर बॅटिंग मागीर करता आणि सर म्हटल्यार दुसरे वटेन ऑस्ट्रेलिया सलग 2 मॅची हारली सो तांचो कॉन्फिडन्स लेवल सामको देंवला. दुसरे वटेन साऊथ आफ्रिका जांकां सदांच चोकर्स म्हणटात पूण ह्या वर्ल्ड कपान कितें वातावरण सामकेंच वेगळें आसा. आनी दुसरे वटेन न्यूझीलंड लास्ट वर्ल्ड कपात जी इंग्लंडा वांगडा जी चॅम्पियन्स ट्रॉफीन इंग्लंडा वांगडा आसलेली ती टीम हे फावट खूब बरें प्रदर्शन करता आनी इंडियेच्यो ह्या दोनूय टिमी कडेन मॅची जावपाच्यो आसात.
सो कशें कितें तुमकां दिसता की इंडिया ह्या दोन टिमी वांगडा कशें कॉम्पीट करतली? साऊथ आफ्रिका आनी न्यूझीलंड सामके कम्प्लीट डिफरंट वातावरणात प्ले करतात. तुमकां कितें दिसता? South Africa is overall a compact team. त्यांची फिल्डिंग इज बेस्ट इन द वर्ल्ड ॲक्च्युली. बट आमचो ट्रम्प कार्ड आय थिंक इज स्पिन. दे विल फायंड व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाजो मेन सद्दां म्हणटा तो स्पिनर इज कुलदीप यादव, बिकॉज दे हॅव नॉट बीन एबल टू रीड इट. आनी इफ दे कुलदीप यादव जेन्ना बॉलिंग येतलो पळय तांकां ताका मारचो पडटलो. दे हॅव टू टेक चान्स आनी ते इनिशियल जर पडत तेंची सामकी हालत जातली, बिकॉज द कॉलॅप्स वील बी व्हेरी वास्ट. आणि अश्विन अगेन की अश्विन असलो क्लास बॉलर हा. इफ इज प्ले जाल्यार ही इज वर्ल्ड बेस्ट ऑफनर. दुसरो म्हळ्यार इवन तो T20 जेन्ना खेळटा ही इज द ओनली बॉलर बींग एन ऑफनर हू गोज फॉर विकेट्स. नॉर्मली ऑफनर्स कितें जाता, ऑफनर तुका वन डे आनी T20 कंटेन करपाक येता, पण हो हेका व्हेरिएशन हेका दुसरा कॅरम या. सो आनी अजय जडेजा अगेन इज अ पॅकर. आय थिंक आर स्ट्रॉंग इज पॉयंट इज व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट इज spinners and our conditions. Indian wickets are basically dry. They assist spinners. आणि mediocre bowlers like चोडूय जर फास्ट आसत जाल्यार मागीर ते मारपाक इजी पडटा, बिकॉज बॉल येता बेकार. म्हणून तो आमचो शार्दूल बिर्दूल बी इफेक्टीव याक जाता. सर गोंयचो प्लेयर केन्ना खेळपाक शकता इंडियन टिमीन? तुमकां आशा कितें आसा? पयलीं केन्ना चान्सीस बी आसले, आतां फुडें जावंक शकता? आमकां वर्ल्ड कप टिमीन केन्ना दिसपाक शकता? एक्चुअली हांव लास्ट 5 years कनेक्टेड विथ अंडर 25 गोंयची टीम आनी रणजी ट्रॉफी टीम. 2 वर्सां हांव चेअरमॅन आशिल्लो रणजी ट्रॉफीचो. प्रॉब्लम कसो आसता, कॉम्पिटिशन पयलीं इंडियन खूब आहा. इफ यू वॉन्ट 1 person यू वील गेट 10. आमचें कितें जाता, आमचें जेन्ना दुलीप ट्रॉफी जेन्ना सिलेक्शनाक सुद्दां वयता, हांव सिलेक्शनाक गेल्लो फाटीं, आनी ते घेता पण ते 11 खेळना. सो दॅट इज अ डिनाईंग फॅक्टर. सो आय ऑलवेज टू कंप्लेन टू माय एसोसिएशन, बाबा तुम्ही कितें तरी करचें, आमचे घेता पण 11 केन्ना खेळना, खेळत ना, लिटरली खेळत ना. प्रॉब्लम आमचो की आमचो एसोसिएशन इज नॉट रिप्रेझेंटींग वेन द मॅचीस आर गोईंग देर. दुलीप ट्रॉफी मॅचीस जाता, साऊथ झोन मॅचीस जाता पळय, तेन्ना देर हॅज टू बी प्रेशर. नाव सुयश प्रभुदेसाय इज अ गुड क्रिकेटर, पण के इज प्रूविंग ओनली T20 फॉर्मॅट. वेन यू आस्क मी पर्सनली टुडेज कंडिशन, I find Snehal Kodatkar is class, because he is the only player who plays on the merit. Suresh is very good fielder, young, dynamic, stroke player. But problem कसो जेन्ना तूं इंडियेक खेळपाचें म्हणटा पळय तेन्ना प्रॉब्लम कसो आसता, सदांच एक प्लेयर पयलीं वचपाक जाय. वॉट हॅपन्स इज वन प्लेयर गोज, मागीर तुका तो स्ट्रिंग स्टार्ट जाता, जेलसी स्टार्ट जाता. समटायम्स कितें जाता, आय एंड समवन इज प्लेइंग, आय मे नॉट बी अ गुड प्लेयर बट समवन इज बेटर देन मी एंड आय प्ले फॉर द कंट्री. कित्याक एक परफॉर्मन्स तो म्हाका तेणें पीक केलो एंड आय बिकम सक्सेसफूल. दॅट इज वेअर द जेलसी स्टार्ट्स. थंयच्यान ते पॅकिंग स्टार्ट जाता. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू वन प्लेयर, वी हॅव टू मेक वन गुड प्लेयर एंड हेज टू गो एंड देन द थिंग्स विल स्टार्ट, बिकॉज तेन्ना ते कळटा द फॉर्मेट. गोंयांत न्हू टेनीस बॉल क्रिकेट खूब फेमस आहा, खूब जाण खेळटात, खूब बरे बरे प्लेयर आहा, नॅशनल लेवलाक जिखता. एज कम्पेअर टू रणजी आनी तुमी आतां सांगले दिलीप ट्रॉफी आनी हेर बाकीच्यो डोमेस्टीक क्रिकेट आहा, गोंयचे प्लेयर तितले फुडें येनात अशें कित्याक? टेनिस बॉल इज अ लिमिटेड 8 वरी 5 वरी बी. आय डोंट कन्सिडर देम अ गुड क्रिकेट. ती खेळटात मजा, दॅट इज वी आर डुईंग व्हेरी वेल. आमचो वुमन्स आर डुईंग व्हेरी वेल इन सेक्शन. आतां जेन्ना मॅन्स येता पळय, मॅन्स येता यू हॅव टू हॅव लॉट ऑफ टायम अँड डिवोशन. क्रिकेट म्हणजे नॉट लायक फुटबॉल वेन यू प्ले फॉर 90 minutes. तुझें शिक्षण पाड पडटा. म्हणजे आतां सम इयर्स बॅक वेन माय सन वॉज प्लेइंग फॉर 8 years old, वेन ही वॉज इन 8th standard. So he was selected. But he was equally decent in studies. But when he had to give that 8 hours, 10 hours for the selection camp, that was difficult. So खरोच जर बरो आसत जाल्यार he has to continue. And only the person who will continue will do it. आता दुसरें आमकां बॅटींग इतको ह्या बॅटींग आमकां कोणाकूच चान्स ना. आय मीन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. आमचें पॉप्युलेशन कितलें, म्हाज्या कोतान एक 15-20 लाख तरी म्हाका क्रिकेटर आसतले. लास्टाक तूं टीम घातलो 16-17 जाण घातलो, भितरलो किपर जाल्यार आनीक गेलो तूं. सो इट इज डिफिकल्ट. आनी स्पीन इज व्हेरी डिफरंट. जेन्ना तूं क्रिकेट सीजन बॉल खेळटा, इफ यू डोंट नो टू प्ले गुड स्पीन यू कॅनॉट सर्वायव. स्पीन इज एन आर्ट. यू हॅव टू प्ले युअर, तेका खरोच चड टायम दितलो. आनी मेन इज फिटनेस. ज्या म्हणसर तूं आयज तूं विराट कोहली पळयता, द रिजन इज बिकॉज विराट कोहली इज सो सायको कसो
Even at 10:30 in the gym, he will go and he will do gym. He is on a older version आता म्हणजे जाणतो जाता पण ही इज फिटनेस फॅनेटिक. सो त्या अशें न्हू की लायफान ते कांय करना, ते एन्जॉय ते एड्स सगळें करता पण फिटनेस ज्या जितको तो फिट आनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पीपल आर फॉरगेटिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फिटनेसान करता जिमींग करता जिम तुका पॅशन जाता एन्ड्युरन्स पण तुका ज्या म्हणजे जितको तो फ्लेक्सिबल आसतलो you will be able to go all the department. If you are a fast bowler, you can generate extra pace. If you are a spinner, you can turn the ball better. Batsman जर असं जाल्यार you can go for hook shots. तर रिफ्लेक्सीस तुजे आनी ते जर चड कॉन्सन्ट्रेट म्हाज्या खातीर आमचे प्रॉब्लम जाता गोंयचे वन्स ते रणजी ट्रॉफी जाता मे लागता मागीर आमकां व्हडलो वॅक्यूम आसता पावसाचो एंड आर टीम इज नॉट गोय प्लेयर्स आर नॉट गोईंग आवटसायड गोवा जेन्ना केरला तामिळनाडू आमी पळयता दीस आर पीपल आफ्टर प्लेईंग दे गो टू तामिळनाडू केरला दॅट्स वाय केरला इज इम्प्रूव्ड वास्ट आंध्राचे ते तामिळनाडू लीग खेळटा खंयचे जे आमचे कोण आसना आय डोंट नो आमचे गोंयचे मातशे रिलॅक्स आनी होम सीक म्हणजे ते वचून एफर्ट घेना खंय वचून दे शूड गो टू बॉम्बे इन फॉर टू प्ले टायम शीट्स जितको खेळलो तितको बरो पण दॅट इज नॉट हॅपनिंग अँड आय डोंट थिंक वी आर नॉट डुईंग इनफ आता तरी आमी पावसान तांकां धाडटात चंदीगड धाडटा 2-3 महिने खेळपाक बट दॅट इज नॉट इनफ दे हॅव टू प्ले थ्रू आउट इंग्लंडाक वचपाक जाय हांगा वयता तितक्या मनशां तितकें जायना आनी अमावंट ऑफ टुर्नामेंट इज नॉट हॅपनिंग we should be going more frequently outside. हॅलो सर माझे दोन पॉईंट्स आहेत सिराज आणि मोहम्मद शमी आणि सिराज तर या दोघांमध्ये इतका फरक आहे आता जसं सिराजने चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये परफॉर्म केला आता मागच्या 2 गेममध्ये त्याचा परफॉर्म आला मग ह्या आत्ताच्या मॅचमध्ये थर्ड मॅचमध्ये मोहम्मद शमीला चान्सेस जर भेटला तर इंडियाला काय होऊ शकतं म्हणजे इझिली विन होऊ शकते. सेकंड पॉईंट आहे ड्यू फॅक्टर आपण टॉस विन झालो आपली पहिली बॉलिंग आहे. सेकंड आहे मग तेव्हा आपल्याला बॅटिंगला काय यूज म्हणजे हेल्प होऊ शकते का इझी टू बॅट और पाकिस्तानला स्विंग भेटू शकेल का कारण की तिकडे ह्युमिडिटी आता थोडी जास्त आहे त्यामुळे स्विंग ह्युमिडिटीला हेल्प करतं का. पहिला क्वेश्चन म्हणजे सिराज आणि याला कम्पेअर जर केलं मोहम्मद शमीला दे आर 2 डिफरंट टाईप ऑफ बॉलर्स. सिराज इज अ जेन्युइन स्विंग बॉलर इज वन ऑफ द क्लास रनअप्स आणि फास्ट बॉलरमध्ये काय असतं ते इफ यू गॉट अ 50% गुड रनअप युअर अ गुड बॉलर यू कॅन गो लॉंगर. तर सिराज इज मोर ऑफ अ कटर्स ही इज अ डार्टर तो तिकट एम करणार आणि त्याचा बॉल काय म्हणजे कटच होणार. नाव स्विंग जेव्हा म्हणतात आता ही है सिराज विल बी इम्पॉर्टंट मोहम्मद शमी कॅन ओनली ओपन सेकंड स्पेलमध्ये यू वोंट बी डेट अंटिल ही गॅट्स दॅट रिव्हर्स दॅट इज डेफिनेटली ऑन द कंडिशन इफ द ग्रीन जर असलं तर वाय दे आर गिविंग सिराज चान्स बिफोर दॅट हे बिकॉज ऑफ हिज एज. So because काय असतं ना you have to be a good fielder also. Siraj, Mohammad Shami is slightly on the older side. I think definitely either matches, if this was in England, Siraj would have been preferred, Mohammad Shami would have been preferred first, then Siraj. हाच डिफरन्स आहे. आता जेव्हा पाकिस्तान हॅज गॉट अ व्हेरी गुड साईड आय ऑलवेज से बिकॉज फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कुठलीही जेव्हा मॅच असते आफ्टर विनिंग द टॉस वेन यू आर बॅटिंग फर्स्ट एनी विकेट द फर्स्ट 40 minutes is very dangerous. You are supposed to hold because there is a lot of moisture. Once you come out of them, then you can always score. जेव्हा इंडिया आणि पाकिस्तान जेव्हा मॅच असते the pressure is lot. Chasing will be always a big pressure. And when you compare today's match, India and Pakistan, India will be slightly less pressure than Pakistan because Pakistan is coming here. We are getting the advantage of our own conditions. So I think, and India is a very good side. To be very honest, there is depth. Around 8 definitely 8 people can bat. So I think India should win. 2011 मध्ये आपण जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकलो होतो भारतामध्ये तेव्हा आपल्याला एक की प्लेअर होता मास्टर प्लेअर होता युवराज सिंग. तसा प्लेअर आपल्या आता ह्या टीम स्पॉटमध्ये आहे का. Actually, Yuvraj Singh was a different type of stroke player. I see only आमचा बरोडाचा तो नाव घेतो प्लेअर पांड्या.
Pandya is a perfect package because when he hits brutal. So he is a game changer because he is better fielder than Yuvraj. Yuvraj was a good fielder, but of course त्याला injuries जास्त आले, cancer आणि हे. But Pandya is a full package. Whereas Yuvraj was bowling left arm spin also at time, but he was a part time. So it was more of a again दूसरा आमचा advantage आहे if we can play Surya Kumar. He is again of course Surya Kumar is more of T20, but he is a game changer. आणि ओव्हरऑल जेव्हा मी बॅलन्स जेव्हा बघतो पूर्वीची जेव्हा 2011 वॉट वी वन दॅट वॉज मोर ऑफ अ डिफरंट युनिट. ही काय दिस आर ऑल स्टार्स, दे ऑल बिग नेम्स अँड ऑल आर हंग्री बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. एक फ्लॉप गेला तर दुसरा आहे. सो ऑल आर आय मीन एका पुढचे एक महारथी आहे. सो आय थिंक दे शुड मेक इट बिकॉज दे हॅव गॉट अँड दे नो हाऊ टू प्ले. 50 overs is a very different game. They will go till the last ball and that they know very well. लास्टचे 2 मॅचेस झाले आपल्या, त्यामध्ये इंडिया वॉज गुड इन फिल्डिंग साईड. पण लास्ट मॅचमध्ये जी आपली अफगाणिस्तानवर झाली त्यामध्ये पहिले आपले 10 ओव्हर्स होते इतके इफेक्टिव्ह नाही झाले जशी पहिला फर्स्ट मॅचमध्ये झाली अगेन्स्ट ऑस्ट्रेलिया. इट वॉज टोटली हार्ड बॉलिंग अँड त्यांना एक रनसाठी आपण त्यांना थांबवलं होतं. एक बाउंड्री म्हणजे 10 ओव्हरमध्ये 1 किंवा 2 बाउंड्री जात होत्या. तर तेव्हा ते पिच पण हेल्प करत होती बॉलर्सला. तसं आपल्या सेकंड मॅचमध्ये जाणवलं नाही. या थर्ड मॅचमध्ये जाणवेल का तसं? मला वाटतं थर्ड मॅचमध्ये सर्वात जास्त इंटेन्सिटी असणार. का असते ना, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ व्हेरी गुड साईड. इवन दे हॅव लॉस्ट 2 matches. If they bounce back, I don't keep them out of the tournament. I don't know what is the equation and run rate. I may follow नाही केलंय, but that is Australia is the only team which is very highly professional in the entire world. I would rate them for above South Africa also. Very. आता अफगाणिस्तानच्या मॅचकडे काय होतं तेव्हा तेवढे ते इंटेन्स नव्हते बिकॉज वी नो अफगाणिस्तान इज स्लाइटली विकर साईड. वेन यू प्ले विथ अ स्ट्रॉंगर साईड तेव्हा एफर्ट जास्त असतो. आता पाकिस्तान म्हणजे इज द मोस्ट इंटेन्स मॅच. सो एव्हरीथिंग विल बी व्हेरी हाय बिकॉज या मॅचमध्ये कोणी जर मिस्टेक केली तो याद राहिला म्हणजे पार्डन नाही ठेवलं. दॅट इज अ बिगर प्रॉब्लेम. लास्ट वर्ल्ड कपला आपल्याला थोडासा इश्यू झालेला म्हणजे इश्यू इज नॉट इश्यू. अफगाणिस्तान वॉज टोटली फायटिंग मॅच लास्ट इयरची जी लास्ट वर्ल्ड कप झाली जेव्हा मीन्स आपण आउट ऑफ इंडिया होतो तेव्हा जी मॅच झालेली तेव्हा आपण 23 या समथिंग 28 रन्सने आपण अफगाणिस्तानला हरवलं होतं. त्यामुळे हा प्रश्न मला तसा होता की अफगाणिस्तानला आपण तेव्हा लूज समजलेलं, यावेळी पण आपण लूज समजलं आहे का? जर अफगाणिस्तान परत पुढच्या फायनल म्हणजे मीन्स क्वार्टर फायनलला सेमीफायनल्सला क्वालिफाय होते तर इंडिया तसंच विचार करणार का दुसरं काय? नाही, मला तसं नाही वाटत. की जेव्हा एशियन कंट्रीज येतात ना, अफगाणिस्तान इज वन टीम विच हॅज प्रोग्रेस मच मोर फास्टर. दॅट्स वॉट आम्ही अफगाणिस्तानमुळे आम्ही जे विचार करतो म्हणजे हाऊ मच दे प्ले. बट दे आर प्लेइंग लॉट ऑफ स्पिनर्स. यू सी त्याचा रशीद खान मागेल नाजी प्ले दे हॅव गॉट व्हेरी गुड स्पिनर्स. आणि अफगाणिस्तान आता टॉप हे काय दे आर प्लेइंग ऑन एशियन कंट्रीज. हुएवर आर गुड स्पिनर्स दे विल बोल good on Asian wickets compared to other wickets. So I don't think Afghanistan will do anything much. That was see, matches will always there. There are always good matches and bad matches will be always there. So it was one bad match. Thank you. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही खरेंच पळोवपासारकी मॅच आसतली. आणि थँक्यू सर, आयज तुमी आमच्या वांगडा हो खरेंच एक बरो इंटरॅक्टीव सेशन जालो. आणि अशेंच आमी तुमच्या पर्यंत परत बरेशे इंटरॅक्टीव सेशन्स हाडीत रावतले. तुम्ही आमच्या वांगडा जोडून रावात फेसबुक लायव्हाचेर. तशेंच आमच्या प्रत्येक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक तुम्ही फॉलो करात, हे आमी तुमकां परत सांगतातूच. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुम्ही सबस्क्रायब करात. आमचो दैनिक गोमंतक वेबसायटूय तुम्ही परत विजिट करात. आणि पळयत रावात दैनिक गोमंतक टीव्ही. हांव रती फातर्पेकर विथ कॅमेरामॅन यश.